أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو سبق نمبر 20 کے پہلے حصے میں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کے آخری سبق کا پہلا حصہ آج پڑھایا جائے گا۔ اور ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے وقت کس قدر تیزی سے گزر گیا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ نے اس کورس کی آج انشاءاللہ اور کل کی کلاس میں تکمیل ہو جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ اس کورس کو میرا کام صرف آپ کو پڑھانا، آپ تک پہنچانا ہے۔ اس کو ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جو بانی ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے، اور یہ ان کی کوشش اور مہربانی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو عمومی زندگی کے اندر اس قدر مصروف ہوتے ہیں، کم وقت میں قرآن کا سیکھنا اس قدر آسان ہو گیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم 20ویں سبق کا پہلا حصہ، کل اس کا دوسرا حصہ، اور جمعے اور ہفتے کے دن دہرائی کی 2 کلاسیں، اور اتوار کو جو ہے آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ تو یہ معلومات ذہن میں رکھیے، میں پھر دہراؤں گا انشاءاللہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے اور سب یاد بھی رکھیں۔ آنے والے دنوں میں ہماری ترتیب کس طرح سے ہوگی۔ تو سبق نمبر 20 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سبق کے لیے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ چونکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، تو تھوڑا سا آپ کو نظم کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پیچھے شور زیادہ ہے، آپ کسی ایسی جگہ ہیں، پھر آپ مائک کو بالکل آن نہیں کیجیے۔ اگر آپ مائک آن کریں اور جواب دینا چاہیں تو تھوڑا سا ترتیب کا خیال رکھیے، ساتھ اکٹھے بولیے، اور زیادہ تر اگر چیٹ باکس میں جواب دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہوگا البتہ۔ اور آج کے سبق میں اس مختصر 1 گھنٹے میں ہم بہت سی چیزیں انشاءاللہ، بنیادی طور پہ ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا کہ یہ جو پچھلی 19 کلاسیں گئیں اور یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 232 الفاظ کی مدد سے قرآن کے 41,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن کا 50% ہے، تو آیا ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ مختلف اور مہارتیں بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، خاص طور پہ الفاظ کا توڑنا جوڑنا، نئے الفاظ کو ریکگنائز کرنا۔ تو اس لیے زیادہ توجہ سے آپ شامل رہیے کلاس میں۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا، ٹارگٹ ہم 41,111 الفاظ کا اچیو کر چکے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک ہی کی کچھ آیات مبارکہ سورہ بقرہ کے شروع میں سے پہلی 5 آیات اور کچھ اور لے کر پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو انوالو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ابھی یہ آیات آپ کے سامنے رکھی گئیں، ان کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، آپ خود سے ان میں سے، اچھا ایک اور چیز، کچھ دیر کے لیے بھول جائیے، ایک ایک لفظ کو دیکھیے، اس پر غور کیجیے۔
और पहले जी, आवाज नहीं आ रही, कोई मुझे कह रहा है, जरा मुझे बता दें, कोई मसला है अगर तो। ऑडियो वीडियो क्लियर। अच्छा जी। आ, उम्मीद है अभी मैंने कनेक्शन भी वैसे चेंज कर दिया है और अब बेहतर होगी। तो बात हम कर रहे थे जी, कि सबसे पहले आप इन अल्फाज को देखिए और ये देखिए कि आपको इनमें से कौन से अल्फाज आते हैं, उनका तर्जुमा आता है, जो हमारा टारगेट है। और तर्जुमे के साथ भी हो सकता है आपको कुछ और भी पता हो। मसलन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जालिका का जो लफ्ज है, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, इसम। तो पहली चीज जो है, आप सारे इस पर मुझे बताएंगे। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप सब कि ये इसम है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जालिका की जमा क्या है, तो उम्मीद है कि आप सबको इसकी जमा भी लाइका। ज़हन में है। लाइका। जालिका की जमा है, सिस्टर आप भी चैट बॉक्स में भी लिख लीजिए ना, सब लोग तो बेहतर है, ताकि उसे जहन में भी आ जाता है। जब कोई एक बोल देता है तो फिर बाकी सोचते नहीं है, अपने जहन से सबको सोचने दें। आ, वरना इतना ऊंचा करके बोल लें आपके कान में आवाज पड़े। उलाइका बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जालिका जो है, इसकी जब आपने बताया उलाइका, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो माशाल्लाह देखें ना, आप चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक है, सब बता रहे हैं मुजक्कर भी है। वेरी गुड। मुजक्कर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं जालिका की, बेटे आप भी चैट बॉक्स में लिखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जालिका की मुअन्नस क्या है, तो माशाल्लाह लोगों ने वो भी लिखनी शुरू कर दी कि जालिका की मुअन्नस है तिलका। तो जरा गौर कीजिए कि ना सिर्फ आपको एक लफ्ज पता है, उसका तर्जुमा तो आता ही है आपको, बल्कि आपको बहुत सी चीजें उसके बारे में और भी पता है। तो अल किताब, इसकी जमा आप सबको पता है, अल किताब। बाकी आपको पता है इसम है, मुजक्कर है, खास है। जी, इसकी जमा है कुतुब। ठीक हो गया। ला का माना भी आप सब ने पढ़ा था, जहां भी बैठे हुए अपने कानों को बता दें, अगर ना भी लिखें चैट बॉक्स में, ला का माना आपने पढ़ा था? नहीं। ठीक है। एक लफ्ज अभी तक इसमें नया में नजर आ रहा है जो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, तो मैं उसको भी छोड़ रहा हूं। और अलिफ लाम मीम जो शुरू में आए थे, फी ही। फी ही का इशारा करें, टेबल आपको आते हैं, तो फी ही का इशारा किस तरफ करेंगे आप? फी का इशारा आप करेंगे, सब कर लें फिर मैं करके दिखाता हूं। जी, इस तरफ, फी ही, उसमें। ठीक है जी, फी ही, उसमें। और हुदन का लफ्ज जो है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है। और हुदन इसम है और हिदायत के लिए इस्तेमाल होता है। चलें, जो आखिरी लफ्ज है वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं आपसे इसके टुकड़े पूछूं, लिल मुत्तकीन के, माशाल्लाह दो होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्या होंगे ये भी बता दें। हाँ, ये भी किसी ने लिख के भेजा, लिल और मुत्तकीन। नहीं, लिल का कोई लफ्ज आपने नहीं पढ़ा इस कोर्स में। लिल तो लफ्ज पढ़ा ही नहीं आपने, सोच कर बताएं क्या टुकड़े होंगे। ली और अल मुत्तकीन, हाँ माशाल्लाह। तो टुकड़े करने भी सही आने चाहिए। हाँ, माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं, इस आया मुबारका के कितने परसेंट अल्फाज आपको इस कोर्स से आ चुके हैं? कितने परसेंट? 50, 60, 70, 80, 90? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही अगर इसमें देखा जाए तो रैप का लफ्ज जो है वो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ा, तकरीबन 90-80%। और हम सिर्फ तर्जुमा नहीं रटा हमने, हम माशाल्लाह उससे आगे बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि
यूं हम इंशाल्लाह यही प्रोसेस अब आगे चलाते जाएंगे कि जितने ये रेड किए हुए हैं ये हमने इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। और अलिफ लाम मीम आपको पता है हरूफ मुकत्तात हैं, और ये कोड वर्ड्स हैं, इनके मानी अल्लाह और उनके रसूल जानते हैं। जालिका, और याद रहे कि अरबी का माना इसका वही है वो, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल माना आता है ये किताब। जालिकल किताबु ला रैब, ला नहीं, रैब का माना हम देखेंगे। फी ही, इसमें, हुदन हिदायत, लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, ली, और अल मुत्तकीन। तो जब आपने टुकड़े किए तो आपके लिए वो भी आसान हो जाता है, बहुत से अल्फाज आपको उर्दू जुबान से मिल जाया करेंगे। तो नए लफ्ज इसमें ये देखिए, रैब, और तो वो था अलिफ लाम मीम। रैब कहते हैं शक को, ला रैब नहीं कोई शक, और मुत्तकी की जमा मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कहते हैं परहेजगार और डरने वाला, जो अल्लाह से डरे और अल्लाह के हुक्म की वजह से ऐसे कामों से रुक जाए जिसे अल्लाह ने मना किया है, तो लिल मुत्तकीन। ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस आया मुबारका को आप सब पहले खुद देखें, जिनका तर्जुमा आता है तर्जुमा करें, जिनका तर्जुमा नहीं पढ़ा उसकी ग्रामर देखें, जो अल्फाज इकट्ठे हैं उनके टुकड़े करें, पहले खुद से करें, आप सब सब करें। और रटा हुआ सर इफ तर्जुमा नहीं, रटा सर हुआ फी ही का समझ क्या आया? सर फी ही का इशारा नहीं समझ आया सर, क्या? ये फी का इशारा, फी का मतलब में था और ही उसमें। ठीक है, पूरा टेबल है, फी ही, फी हिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना। तो फी ओके से सर। हमने फी का माना ज़हन में रखा हुआ है। ठीक है, ओके। चलें। अब इस आय मुबारका को सब लोग गौर करें। तो अल्लज़ीना वाहिद जमा है, अल्लज़ीना जमा है, इसकी वाहिद क्या है? तो आज आपका एक तरह से कोर्स का रिव्यू भी हो रहा है इंशाल्लाह, और अल्लज़ी है, और माना आप सब जानते हैं। अच्छा, यूमिनूना का लफ्ज़ हमने नहीं पढ़ा, और ये फेल भी हमने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि देखने में आपको ये कौन सा फेल लग रहा है, माजी है, मुदारे है, अम्र है, नहीं है, तो आप लोग क्या कहेंगे? माशाल्लाह सारे ही कह रहे हैं कि मुदारे है। और मुदारे का कौन से वाला है, बताएं, इशारा किस तरफ आप करेंगे? मुदारे में जमा भी है, ठीक है, और ये है, यानी वो जो दूर वाले हम कहते थे ना, तो युमिनूना, चूंकि ईमान का लफ्ज उर्दू में आम है, तो अब देखें आपको खुद ब खुद ये तर्जुमा कर लेंगे, वो ईमान लाते हैं या लाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, राइट साइड पर फोर फिंगर से जमा का युमिनूना। तो हमें कम से कम अगर माना ना भी आता हो हमें उसकी हैयत पता है। ठीक, तो अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं। ठीक है, एनीवेज आपने देख लिया अच्छे से अल्फाज। बिल गायब कितने टुकड़े होंगे, करें जी। ठीक है, क्या क्या होंगे? बी और अल गायब, और बी का माना आप जानते हैं, और अल गायब ये उर्दू में भी गायब की चीज जो आपके सामने ना हो। ठीक है, तो व युकीमूना, युकीमूना भी ये लफ्ज हमने उस तरह नहीं पढ़ा, लेकिन हमने अकामत सलाह, कामत सलाह इस तरह से पढ़ा है। तो यकीमूना का इशारा आप करें, आप मुझे ये बता दें, कम से कम आपको ये पता चल गया है कि ये, हाँ माशाल्लाह, उसी तरह ये भी, हाँ, गायब के सीगे में जमा, मुदारे, युकीमूना। तो आगे है वो युकीमूना सलाह। तो बाजुकात आपको अगर लफ्ज का माना उनको आपस में मिलाकर फ्रेज बनाएंगे, जुमला बनाएंगे, तो उससे लफ्ज का माना ज़हन में आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं,
وہ قائم کرتے ہیں، اقامت کا لفظ قیام یہ سارا جو ہے، تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں صلاح. تو صلاح کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. اس کی جمع سر بنائیں مونس ہے. گی صلوات. بالکل ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ دیکھتے جائیں آپ کو کتنی چیزیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسم ہے اور خاص ہے. ٹھیک. آگے ہے وَمِمَّا. تو مما، یہ جو مما کا لفظ ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. اب اصل چیلنج آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے جو آپ نے مجھے بتانا ہے. یہ جو ہے رزقناہم، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جو یہ صحیح بتا دے گا نا، سوچ کر غور کر کے کہ 3. میں اس لیے چیٹ باکس میں لکھا کریں تاکہ رزقناہم. سر 3. تو دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہوا جو فعل ہوتے ہیں، اگر یہ رازا کا ہوتا فعل، رازا کا، رازاکو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، تو یہ رزقنا تو ایک لفظ ہو گیا نا، ہم نے رزق دیا. رزقنا اور ہم، ان سب کو، تو خود بخود ترجمہ ہو جاتا ہے. اصل میں آپ اشارے نہیں کر رہے اور آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ اپنے ذہن کو آرام سے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. یہ بھی سیکھنے کا ایک موقع ہے. تو رزقنا ہم نے رزق دیا ان سب کو. ينفقون، اب یہ ينفقون جو ہے یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن چلیں آگے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ اس لائن میں ہمیں کون سے لفظ ہم نے. تو یہ دیکھیے جتنے ریڈ ہیں اس کے معنی آپ کو پہلے ہی آتا تھا. اب جو بلو ہے، یہ دیکھیں مما جو ہے یہ من اور ما سے مل کر، دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے مما. من اور ما، آپ کو پتہ ہی ہے نون کے بعد نیم آئے تو پھر وہ جڑ جاتا ہے مما. تو نئے الفاظ کون کون سے تھے؟ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وہ قائم کرتے ہیں، یہ سب یہ جمع کا مضارع کا صیغہ چل رہا ہے. اور مما، اور من ما، اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. ینفقون کا لفظ اگر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ یا نان و نفقہ. تو ینفقون، یہاں مضارع کا یا بھی لگا ہوا ساتھ تو ینفقون، اور جمع کا واو نون بھی تو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ینفقون. اب جب آپ قرآن پڑھا کریں گے تو اس طرح پڑھا کریں گے انشاءاللہ، غور و فکر کر کے، اور اللہ اس میں اس آپ کے اجر میں بہت اضافہ کرے گا. تو چلیں اب اس پر غور کریں، اس آیہ مبارکہ پہ ساری پر. تو مقصد آپ کو یہ طریقہ بھی سمجھانا ہے کہ آئندہ ہم نے غور و فکر، تو ایک ایک لفظ کو اگر آپ بس رواں ہی ایسے ہی پڑھتے گئے اور دیکھتے اچھا آ جائے گا، نہیں، رکیں، الفاظ کو دیکھیں. تو والذین یؤمنون بھی پڑھا ہم نے، بما انزل الیک، الیکا کا اشارہ کریں. نہیں، الیکا نہیں ہوتا، وہ لوگ جو والذین، اچھا اس کا کرے ہوں گے. الیکا کا اشارہ یہ سامنے ایک انگلی سے، ہاں، آپ کی طرف. وما انزل من قبلک. اب قبلی کا ویسے دیکھنے میں عجیب لفظ لگتا ہے، اگر آپ اس کو توڑ لیں قبل اور کا تو آپ فوری ترجمہ کر لیں گے اس کا. قبل، اردو میں قبل کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے چیز ہو چکی ہو، پہلے. اور کا تو کس سے پہلے؟ آپ سے پہلے. ہاں. وبالآخرتی
इसके कितने टुकड़े होंगे? वह बिलाखिरती। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। वाह अलग है, बी अलग है, और अल आखिरा, आखिर से मुअन्नस की बनती है आखिरा। हम का आता है आपको। और यू की नून, ये आप बता सकते हैं। अगर आपको तर्जुमा ना आता हो तो आप ये बता सकते हैं, ये भी जमा है, ये भी मुदारे है। तो यकीन से युकिनून। तो आइए अब हम इसका लफ्ज़न लफ्ज़न देखते हैं। तो रेड वाले सारे हमें आते थे। वल्लजीना, वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा, बिमा उस पर जो, उन जिला, ये नहीं हमने पढ़ा हुआ लफ्ज, अभी देख लीजिए, नाजिल किया गया, इलई का, आपकी तरफ। अब यहां आपकी तरफ से क्या मुराद है बताएं, आप सब बताएं। इलई का, तो आपने ये याद रखना है। नबी अब यहाँ पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, आपने ये याद रखना है कि यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी पाक का नाम, लेकिन हम जानते हैं तर्जुमा करते हुए हमने कॉन्टेक्स्ट भी ज़हन में रखना होता है। अभी हम तो बिल्कुल एबीसी के तालिब इल्म है ना, शुरू के। और ये आयात चूंकि शुरू किए हैं इसलिए हमें वैसे पता है, इसलिए बड़े ख्याल से जब हम तर्जुमा करें, उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाता है, पीछे क्या बात हो रही है, आगे क्या बात हो रही है, किस हवाले से ये आया मुबारका है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अब हमें कम से कम कुरान से हमारी ताल्लुक बढ़ता जा रहा है। तो इलेका, आपसे मुराद आपकी तरफ, नबी करीम की तरफ। वमा उनजिला, और जो कुछ नाजिल किया, मिन कबली का, आपसे पहले तमाम अंबिया पर। ठीक है जी। और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। तो ये मोमिनीन की जो है ना सिफात बताई जा रही हैं। तो ये आ गया, आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। युकिनून, वो यकीन रखते हैं। चलें, आइए इस आया मुबारका को देखिए पहले आप सब। और मेरा ख्याल है ये सारी आपको आती है, इसका हर लफ्ज जो है आप जानते हैं। सिर्फ नया लफ्ज है अल मुफलिहून। तो अल मुफलिहून, फर्ज करें आपको वैसे भी नहीं पता, तो आप ये बताएं ये समय फेल है हर्फ है? तो आप फौरी जान जाएंगे इस समय। और आपको ये भी पता चल जाएगा जमा है। और फलाह से है, फलाह का लफ्ज उर्दू में आम है। तो अल मुफलिहून, वो जो फलाह पाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में आप जाएंगे तो आपको अल्फाज की ये वाली हैयत भी समझ आ जाएगी। तो ये शौक भी खुद में पैदा कीजिए कि इंशाल्लाह उस तरफ भी बढ़ना है कि एक वक्त आए आप अल्फाज की ये हैयत भी समझ सकें। आप लफ्ज़न लफ्ज़न सारे देखिए। उलाइका, आपको पता है अला का माना आता है हुदन मिन रब्बी हिम, का इशारा किस तरफ होगा? रब्बी हिम, उनका रब, उन सब का रब। व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो इसमें देखें सिर्फ एक लफ्ज अल मुफलिहून। तो जब एक शख्स को इतना तर्जुमा आता हो और एक आप लफ्ज ना आता तो वैसे ही आप कोशिश से उसको कर सकते हैं। तो शौक किस कदर बढ़ जाता है हमारा सीखने का। तो एक, सॉरी, जो एक लफ्ज रह गया था वो था कामयाब। तो वही लोग हिदायत पर हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग कामयाब हैं, वही लोग कामयाब हैं, वही लोग हिदायत पर हैं, वही लोग कामयाब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो सेकंड पे आयत नंबर 4 में है, वबिल आखिरती हम, यहाँ हम पे जो है सिंगल का इशारा है वो। नहीं सिस्टर, सिंगल तो का नहीं है, हम जमा का ही होता है। जमा का है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग इसका लिखा है वो, और नीचे आखिरी में लिखा है वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, तो वहां लिखा हुआ है वो सब। तो यहाँ पे नहीं सिर्फ नहीं, वो वो, लिखा होता है। हाँ वो लिखा, वो जो है ना, वो तो हमारे यहाँ उर्दू में एक के हम्म। लिए भी और ज्यादा के लिए भी वही बोला जाता है। हम आगे अंदाजा लगाते हैं, उसमें देखें ना आगे आ रहा है, वो यकीन रखते हैं। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं वो लड़का है, वो लड़के हैं।
تو دونوں کے لیے آ تو وہی رہا ہے، لیکن ہے اور ہیں سے فرق پڑ رہا ہے، لڑکا اور لڑکے سے فرق پڑ رہا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو بھی تو آپ اب چونکہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے پتا ہے ہم جمع کا ہے، ٹھیک ہے؟ سر اس میں سر اینڈ پہ ہے اور جمع ہے کس میں ہے نہیں ہے؟ جو واحد کا سیگا اور ہیں جمع کا، اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ تو جمع ہے۔ یہی بات میں نے بتائی ہے۔ سر واللہ زینہ سے شروع ہو رہی نا، یہاں بھی تو جمع ہے، واللہ اب زینہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع۔ اب ہم سر لیتے ہیں مفلحون سے بھی آیت الکرسی کو، اور آیت الکرسی میں انتہائی اہم آیہ مبارکہ ہے، اور اس کو پڑھا بھی جائے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے، اور اس کے ساتھ رب زدنی علما والی دعا بھی کی جائے۔ تو آج اس کو ذرا خوب اچھا سا کہ جب آپ آئندہ اس کو پڑھیں تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ کی کتنی بڑی صفات کا اس میں ذکر ہے۔ تو بیٹے کلاس کے بعد ہاں سو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو پہلے تو سارے الفاظ کو دیکھیں، اب اس میں نئے الفاظ ہیں الحی۔ تو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب انشاءاللہ کوئی ایسا لفظ ہمیں نظر نہیں آیا کرے گا جس سے ہمارا بالکل ہی تعارف نہ ہو، کم ہوں گے، آپ کا کوئی نہ کوئی تعارف ضرور ہوگا۔ تو اب الحی جو ہے، میں کہتا ہوں لیٹ سے ہمیں معنی نہیں آتا، بتائیں اس کے بارے میں آپ کو کون سی بات پتا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے ہاں کہ یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے نا؟ تو دیکھیں دو باتیں تو پتہ ہے آپ کو۔ تو القیوم آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہے، تاخذہ کہ جیسے ہی آپ ٹکڑے کریں گے آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ والا ہے ہو۔ تاخذو چلے ہمارے لیے ایک نیا فعل ہے، ہم اسے ابھی پڑھیں گے، لیکن ہو۔ تو سنہ، یہ سنتن لیٹ سے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، پر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اور ولا اور نوم، اور نوم تو بلکہ پڑھا آپ نے، نوم کا معنی پڑھا تھا نا آپ نے؟ ہاں جی، اذان میں، جی، فجر کی اذان میں۔ خیر من النوم۔ تو آئیے اب اس میں سے ہمیں زیادہ تر الفاظ آتے تھے۔ اللہ لا الہ، نہیں معبود الا سوائے مگر، ہوا وہ یا اس کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا، قائم رکھنا قیوم اس سے، اور الحی جیسے کسی نے ابھی بتایا حیات، اردو میں لفظ حیات کا جو ہے زندگی کے لیے اسی سے ہے۔ اور تاخذہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، نہ اسے آتی ہے ہو، اسے آتی ہے سنہ۔ سنہ کہتے ہیں اونگ کو۔ آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ آگے لفظ آیا ہے نوم، نوم ہوتی ہے نیند، نیند سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیند سے پہلے آپ کرتے ہیں نا یوں، تو اس کو کہتے ہیں اونگ۔ تو اس لیے اب آپ کو یہ معنی ذہن میں رہے گا، تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنہ اونگ، و اور لا نہ ہی نوم نیند، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ زندہ و قائم رکھنے والا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، چلیں یہ سارے آپ خود ان الفاظ کو پہلے کریں، لہو کا اشارہ کریں کس طرف ہوگا، اپنے کانوں کو اس کا معنی بتائیں، لاہو اس کے لیے، ماں کا کون سا معنی آئے گا یہاں پہ بتائیں؟ ہاں وہ کنیکٹنگ والا آئے گا، وہ جو ٹھیک ہے جس نے فی کا معنی ابھی آپ نے پڑھا ہے، سماوات، السماوات کس کی جمع ہے؟ یہ سما کی جمع ہے، ایک آسمان، اس کی جمع زیادہ، وما فی الارض، ارض کا معنی آپ سب کو آتا ہے، من ذا الذی یشفع، من کا بتائیں کون سا معنی ہوگا؟ ہاں جی، اور ذا کو دیکھیں گے، الذی آپ کو پتہ ہی ہے،
यशफाऊ की बनावट से आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, माजी है मुदारे है? तो जी ठीक है, वो जो शफात कर सके, सिफारिश कर सके, करता है। इंदहू, इंदहू भी आपने पढ़ा हुआ है, इंदहू का भी पूरा टेबल आपको आता है। तो हमने आपसे कहा था कम रियालन इंदका, तो इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहू उसके पास। माशाल्लाह आप सारे सर सही लिख। आपने ये भी बताया था कि इंदा इसम है। हम्म, हाँ माशाल्लाह। इल्ला, इल्ला का माना मगर या सिवाय। अच्छा, अब ये जो आखिरी लफ्ज है ना, जैसे ही आप इसके टुकड़े करेंगे आपको तर्जुमा हो जाएगा। बिइज़्नी ही के आप टुकड़े करें तो आपको फौरी पता चल जाएगा, अच्छा बी इज़्न और ही, हाँ तीन टुकड़े। तो साथ ही माना आ गया आपको। इज़्न का माना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं ना इज़्न आम, क्या माना होता है इसके बताएं, लिखे चैट बॉक्स में। हाँ, हुक्म या इजाजत के माना में। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं, दोनों माना ठीक है, हुक्म या इजाजत के माना में। तो अब देखिए माशाल्लाह किस कदर हमें, लेकिन ये अंदाज अपनाना है आपने अब कुरान पढ़ने के लिए। यूं ही आयात पर रुक रुक कर, अल्फाज को देख कर, तोड़ कर, हैयत को जानकर। लहू, उसी का है, माफिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्द, और जो जमीन में है। मन, जल्लजी, कौन है वो जो, जा यहाँ पे लफ्ज आपने देखा, वो जो के लिए, कौन है वो जो, यशफाहू, वो सिफारिश करे, कर सकता है, इंदहू उसके पास, इल्ला मगर, मगर बिइज़्नी ही, उसी की इजाजत से, जिसको वो इजाजत दे, बस वो बिइज़्नी ही, तो मगर उसकी इजाजत है या उसके हुक्म से। तो आइए चलें, इस टुकड़े को भी गौर से देखें सब लोग। सबसे पहले मुझे बताएं, ये जो ऊपर आपको पहले ही लफ्ज नजर आ रहा है या लमू, ये किस फेल मुजारे से, जब आपसे पूछा जाए किस फेल से बना है तो आपने सबसे पहले वाली फॉर्म बतानी होती है उसकी। तो ये किस से बना है? मुदारे अलामा मुझे पता चल गया, मुदारे है। नहीं, आलामा कोई नहीं पढ़ा हमने, आलामा नहीं है ये। सही फेल बताएं। सिस्टर हाजरा ने गालिबन सही लिखा है सिर्फ, और सिस्टर क्या, हाँ, आलिमा, अलीमा तालीमा। आलिमा से यालमू। तो अब आप तर्जुमा खुद ही कर सकते हैं। तो यालमू मा बैना, बैन का लफ्ज पढ़ा है आपने कहीं? जी पढ़ा है हमने, वो जो आई थी, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा। जी बैन, दरमियान किसी चीज के, बैना। और यहां पे लफ्ज आगे है, अब देखें जरा गौर कीजिए, अरबी में ऐसा भी हो सकता है बाज़ात, बाइना आइदीहिम, आइदीहिम आयद कहते हैं, आयद हाथों को, यद हाथ होता है ना एक, आइदी, हिम उनके हाथों के दरमियान। गौर से बात सुने, जो चीज किसी के हाथों के दरमियान हो, बताएं वो कहाँ होती है, वो उसके सामने होती है या छुपी हुई होती है उससे? अगर कोई दरमियान चीज, में होती है, सामने, दरमियान सामने सामने है, नहीं, हाथों के दरमियान में, नजरों के सामने। दरमियान और सामने सामने होगी होती ना, है। मैं तभी पकड़ सकता हूं अगर मैं कोई चीज दोनों हाथों में पकड़ के रखूं तो वो मेरे सामने होगी। तो इसका तर्जुमा इसलिए ये बनता है, वो जानता है जो कुछ सामने है, वमा खल्फाहुम, और जो कुछ पीछे है। तो जो कुछ आगे है, जो कुछ पीछे है, जो कुछ सामने है, जो कुछ छुपा हुआ है, जो कुछ जाहिर है, छुपा हुआ है। तो इन सब माना में ये ठीक होगा, यालमू मा, मा बाइना आइदीहिम, जो सामने है, और खल्फ आपको पता है, हम उनके पीछे। तो वला युहीतूना, और नहीं युहीतूना इहाता कर सकते, बिशै इन। तो ये भी आपने पढ़ा है लफ्ज शय, मिन, मिन का माना, ये तो अब शायद पूछना भी नहीं चाहिए, सबको आता होगा।
मिन का माना भूल तो नहीं गए? हाँ, से अच्छा। अब फिर चैलेंज सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछने लगा हूँ। लिखा हुआ है मैं इल्मी ही, ठीक है? तो मुझे बताएं, पहले तो इसके टुकड़े कर, ठीक है? चैलेंज सवाल अब आ रहा है, तो टुकड़े क्या कैसे टुकड़े होंगे? हाँ ठीक है, इल्म और ही। यहाँ पे जो लफ्ज और ही। वो बताएं, वो फेल जो यहाँ पे आया है वो हाँ, आपने आपकी बताना है। सर आवाज सही नहीं आ रही। जी मैंने माइक्स बंद किए हैं ताकि आवाज ठीक आए। ऑडियो वीडियो क्लियर। अ, जी मेरे पास तो सिग्नल पूरे आ रहे हैं। हाँ, हाँ जी। फेल। नहीं, ये इल्म जो है यहाँ पर, ये देखें, वो जो आप टेबल करते करते आगे ना, इसम फाइल क्या था? आलिम, और सर ये मफूल इसमें लो, और आखिर में था इल्म। अब ये वो वाला इल्म है, ये आलिमा नहीं है, आलिमा फेल है, और ये है इल्म। तो ये क्या है? मुसद्दर, मुसद्दर, हाँ, मस्दर या इस्म फेल। मास्टर। हम्म। इल्ला बिमा शाह, शाह भी पढ़ा आपने, शाह ये भी फेल है, और फेल माजी सर शाह ने चाहा। इंशा में पढ़ा है, इंशाअल्लाह में। इंशाअल्लाह, हाँ जी, शाह। और ये हमने जब आपको उसमें भी पढ़ाया था शिता में, शाह यशाउ, तो शाह उसने चाहा। आइए, अब इसमें हमने जितने रेड हमें आते थे, जितने ब्लू हैं, आईदी हाथ सामने के लिए, खल्फ पीछे के लिए, जो ही तूना वो अहाता करते हैं, ला लग गया नहीं अहाता कर सकते किसी चीज का अल्लाह के इल्म में से। तो यहां भी देखें, इल्मी ही से मुराद उसका इल्म, उससे मुराद अल्लाह के इल्म में से। इल्ला मगर बिमा शाह, शाह जितना वो चाहे, तो वो चाहे से मुराद वो अल्लाह चाहे, ठीक है? तो वो जो शुरू में आपने कहा हुआ ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, तो ये सारे प्रोनाउंस उस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने जहन में रखना होता है। आइए आखिरी हिस्सा, इसकी तरफ तवज्जो करें। वासिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो कुर्सिय्युहु के मुझे पता है आप टुकड़े कर सकते हैं, वला यऊदुहु अगर लफ्ज नहीं भी आता तो टुकड़े करें पहले, और हिफ्ज़ुहुमा जो है, इसके कितने टुकड़े होंगे ये बताएं, क्योंकि इसके भी जब आप टुकड़े कर लेंगे। सर दो। हिफ्ज़ुहुमा चैट बॉक्स में लिखें। हाँ, इसके भी होंगे दो टुकड़े, और इसके टुकड़े हैं हिफ्स, हिफाजत से, और हुमा जो है, हुमा ये हुआ, और हुमा, हुमा दो के लिए, ये हमने भी उसी दुआ में पढ़ा था, मिल अस्समावात व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा, किसी दो के दरमियान, दो के लिए अरबी में अलग से इस्तेमाल होता है हुमा। तो जो ऊपर आया है समावात और अर्द, उसके लिए ये आया है हुमा जी। तो अच्छा, अब अगर आप बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट का तर्जुमा कर लेना तो आपको यऊदुहू का थोड़ा सा समझ आएगा कि कैसे उसकी कुर्सी जो है जमीन व आसमान का अहाता किए हुए हैं, और हिफाजत उन दोनों की, वला यऊदुहू उसको थिकाती नहीं, ठीक है? वहुवल अलियुल अज़ीम, ये भी आपने सारे पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए, वासिया समालिया, उर्दू में जैसे वसत का लफ्ज जो है वसी का, समा लिया उसने अपने, कुर्सी यूहू उसकी कुर्सी ने, आसमान और जमीन को, और नहीं याऊदुहू, या आपने उसको थकाती है, हु उसको थकाती है, हिफ्जु हमा इन दोनों की हिफाजत, वहुआ और वो, वाहुआ अल अली। तो ये सुबहान रब्बी अल आला में भी वैसे भी आपने पढ़ा था, अल अली बुलंद मर्तबा, अल अजीम अजमत वाला,
جس میں اس کی عظمت و بلندی اور بزرگی شامل ہے، تو وہ اس کو گاتی نہیں، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں بھی دیکھیے، تو تقریباً ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں 50% سے کچھ زیادہ ہی ہمیں آتا ہے۔ اب جو ہے پھر آپ کو ایک دفعہ باری دیتے ہیں دعائے قنوت جو ہے یہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو جو عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے دعا، اس کا ترجمہ ہم کروا رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت سی مختلف دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ ضرور سیکھیے۔ تو ہمارے ہاں اچھا، اب اس کا آپ کی مہربانی، میں خود چاہتا ہوں، شوق ہوتا ہے آپ لوگ بولیں مائکس پہ، میں آپ کی آواز سنوں اور اچھا لگے۔ کریں گے ہم یہ، اگر تو آپ مجھ سے آگے آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ میں لفظ بولوں گا عربی کا، آپ اس کا ترجمہ بول، اور کچھ ہدایات کے ساتھ کہ ہم سیکھنا بھی سیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو مائکس آن کر کے بولیں، لیکن آپ سے گزارش ہوئی ہے کہ اگر شروع سے بند کر دیجیے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ اللہم، ترجمہ کریں آپ سب۔ اے اللہ اے اللہ، اے اللہ اے اللہ، نا، ندا، دو ٹکڑے ندا کر ہے، کے انا ہو اللہ ہو بے شک بے بے شک شک یہ بے شک ہم کا نا بے ہے، شک ہم ہاں بے شک ہم، میں نہیں۔ بے شک ہم آپ سے کہہ رہا ہوں جب اللہ بے بولتے ہیں شک تو غور و فکر کر کے بولیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ ہو، سر یہ ہم انا کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں سر۔ اللہ ہے۔ اچھا پلیز اسے سوال بعد میں کیجیے گا، ابھی صرف مجھے سنتے جائیں تاکہ ہم اسے وقت پہ مکمل کریں، پھر انشاءاللہ باقی آپ۔ تو اللہم، اے سر اللہ، آواز دکھ رہی ہے بے شک آواز بہت کٹ رہی ہے نستعین کا، تو یہ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ نعبد ہم ایاک نستعین، مدد نستعین چاہتے ہیں کا، آپ سے۔ سر آواز نہیں آ رہی سر۔ بہت کٹ رہی ہے تو سب کے مائک پر انمیوٹ کر لیں پھر آواز کلیئر آئے گی ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، ہم نہیں نستعین ہے، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم ہم سب آپ کچھ سے مدد چاہتے ہیں کر دیں گے سر مائک سے۔ سمجھ نہیں آ رہی بالکل اچھا ٹھیک ہے، اوکے، بند کر دیے جی مائکس، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو ایسے کرتے ہیں، پھر ہم باری باری لیتے ہیں لوگوں کو تاکہ تھوڑا اندازہ بھی ہو۔ سو سسٹر زینب رضوان اگلا ہے، آپ سب خود سے کوشش کر لیجئے گا اور ایک ایک کو کہتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَنَسْتَغْفِرُ کا، تو آپ کو یاد ہے ہم نے جب کہا تھا سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اس وقت لفظ کیا تھا استغفر۔ تو اب جی سسٹر زینب بتائیں وَنَسْتَغْفِرُ کا تو کیا کریں گی؟ یہ جو مائکس آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں سارے ڈراپ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ سے کریں، جو ایکٹیو لوگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں انہیں سے پوچھوں۔ سسٹر انیلا بخشش مانگتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نستغفر، ہم بخشش طلب کرتے ہیں کا آپ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم بخشش طلب کرتے ہیں کا آپ سے۔ تو نمرہ وَنُؤْمِنُ کا، الگ لفظ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کے پھر کا نہیں ہے۔ وَنُؤْمِنُ کا معنی کیا ہوگا پہلے یہ بتائیں؟ اور ہم ایمان لائیں ایمان لاتے ہیں، کیونکہ نؤمنو یہ آپ دیکھیں نا مضارع ہے، اور تو ہم ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں بیکا آپ پر آپ پر، یہاں بی پر کا معنی لے گا کیونکہ کلمہ ٹھیک بنے گا۔ تو نؤمنو بکا ٹھیک ہو گیا۔ چلیں نیکسٹ سسٹر زینب رضوان، وَنَتَوَکَّلُ، سسٹر آپ ہاتھ کھڑا کرتی ہیں اور پھر آپ
सर इसके नीचे तर्जुमा नहीं आ रहा। तर्जुमा तो है नहीं ना, आपसे करवा रहे हैं ना, आप कोशिश करें, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिनको आता है वो कोशिश करके। सिस्टर ताहिरा नसीम, क्या होगा? वाह ना तवक्कलू, तो क्या होगा? और नतवक्कलु और भरोसा करते हैं हम भरोसा करते हैं अलैका, आप पर, आप पर, तो हम भरोसा करते हैं भरोसा आप पर। करते हैं आप पर। अगला लफ्ज है व नुस्नी, और ये नुस्नी का लफ्ज आप ध्यान में रखें, सना, जो हमने कहा था ना नमाज में सना होती है, तो सना अल्लाह की तारीफ का तरीका है, तो उसी से ये लफ्ज आपको याद रखना है, ठीक है? तो व नुस्नी, हम तारीफ करते हैं अलैका, तेरी ही, कैसी तारीफ करते हैं? अल खैर, अच्छी, तारीफ कर रहे हैं, अच्छी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? सिस्टर नूरे फजर, आगे वाला आसान है, व नशकुरु का क्या माना होगा? नूरे फजर साइमा, और हम शुक्र करते हैं। सिस्टर और राशिदा, हम शुक्र करते हैं। उसका। नहीं, नशकुरु का भी है, और हम शुक्र अदा और हम करते हैं तेरा। तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सिस्टर राशिदा कदीर, अगला लफ्ज है वा ला नकफुरु का, अब करें और तर्जुमा। हम नाशुक्री नहीं करते तेरी। हाँ, हम तेरा इनकार नहीं करते, और तेरी नाशुक्री नहीं करते। नहीं ये करते। नशकुरु जो है, काफरा, काफरा उसी तरह देखें, ये नशकुरु भी उसी तरह जैसे नासरा था ना, तो नासरा से शाकरा, यशकुरु, यशकुरुना, तशकुरु, अशकुरु, तशकुरुना, नशकुरु, इसी तरह नकफुरु। तो ये थोड़ा थोड़ा ज़हन में रखें इन चीजों को। नहीं इनकार करते थे। अगला लफ्ज जो है वो है नखलाऊ, और ये नखलाऊ का लफ्ज आपने ज़हन में रखना है, खुला का लफ्ज होता है। हम आमतौर पे जब मियाँ बीवी में मसले पैदा हो तो खुला, खुला होता है अलैदगी, और उर्दू में खलवत का लफ्ज है, खलवत, तन्हाई, अलैदगी। तो अब ये नखलाऊ है, तो हम क्या हुए ब्रदर हन्नाज, आप बताएं हम क्या हुए? हम अलहदा हो। हम अलहदा हो गए, हमने तन्हाई इख्तियार कर ली, ठीक है? और इसी तरह एक लफ्ज उर्दू में तर्क करना, व नतरुकू, तो क्या माना होगा? और हम छोड़ते नहीं हैं या करता। का नाम लिया, उनको बोलने देना, आपकी मेहरबानी, जजाकल्लाह। तो और हम तर्क करते हैं, हम अलग हो जाते हैं उससे, हम उसको तर्क कर देते हैं। हाँ, आगे भी बता दो, चलो फिर आगे सिस्टर ज़ाहरा से पूछते हैं। मई यफजुरु का जो लफ्ज है ना, ये फाजिर और फासिक, फाजिर हम कहते हैं ऐसा शख्स जो जो गुनाह करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, तो मन लग गया साथ, मई यफजुरु का, अब क्या माना बन गया? मन जो, यफजुरु वो जो नाफरमानी वो करे, जो आपकी हुक्म करे का, आपकी आपकी, तेरी। हमारी, ठीक है? तो हम कह रहे ठीक हैं है। कि हम शख्स से व नखलऊ, हम उससे अलग हो रहे हैं, हम उसको तर्क कर रहे हैं जो है अल्लाह तेरी नाफरमानी करे। गौर भी किया करें कि क्या ऐसा हम करते हैं। चले सिस्टर ज़हरा, अल्लाहुम्मा, नेक्स्ट सिस्टर ज़हरा, आप अपने हाथ किया तो बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ए अल्लाह, इय्याका, इय्याका, तेरी ही, तेरी ही, नाबुदू, तेरी ही हम इबादत करते हैं। माशाल्लाह, नाबुदु हम इबादत करते हैं। हम इबादत करते हैं, ठीक है? आप सिस्टर बुशरा को आगे दें। सिस्टर बुशरा, वाला का, वाला का, और तेरी ही लिए, अल्लाह का तेरे लिए ही। हाँ। तेरे ही लिए। अच्छा, अब आप सलात पढ़ा है, सल्ली पढ़ा था, सल्ली अला, सल्ली ली, तो यहाँ पे नुसल्ली आया है, तो क्या तर्जुमा करेंगे? व नुसल्ली, और हम तेरी इबादत करते हैं। तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, दोनों माना ठीक होंगे। तो वो और तेरी तो आसान है पता, और हम तुझे को सजदा करते हैं। नस्जुदु, यहाँ पे नस्जुदु का माना है हम सजदा करते हैं। हम अब आप ना
पहले इतना लफ्ज़न भी सीख लें, फिर करेंगे तो इंशाल्लाह रवां तर्जुमा ही आगे आ रहा है। वा इलैका, सॉरी, जो लफ्ज़ है ना, वलका नुसल्ली व नस्जुदु, कि हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे करते हैं। अब अगला लफ्ज़, और इसको करें सिस्टर निम्रा। व इलैका, व इलैका, सिस्टर निम्रा, वक्त कम है, जरा और अलर्ट भी रहे। तेरी तरफ, और तेरी तरफ हाँ, हम दौड़ते हैं, नस्ताई, नसआ दौड़ते जो है हैं। ना, ये हम जो कहते हैं ना, वो अरब हज के मौके पे भी सही की जाती है, उर्दू में भी बोलते हैं कि मैंने बहुत सही कोशिश की। तो व इलई का नसआ, तो बोलें क्या होगा माना, सिस्टर फौजिया आप? रहमान अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना, हम, नसआ, हम दौड़ते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं, सही करते हैं, आते हैं। इलई का, ये है आपकी तरफ, तो तेरी ही तरफ हम सब आते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये जो लफ्ज है आगे, नहफिदू, असल में इस सारे के अंदर दो ही लफ्ज ऐसे हैं या तीन कह लें, जो जरा थोड़े से हटकर हैं, और उर्दू में भी उनको, तो वो आपको ज़हन में रखते हैं। नहफिदू कहते हैं खिदमत करना, सर्व करना, इस माना में। तो वह नहफिदू, हम खिदमत करते हैं। वह नरजू, वैसे नरजू का लफ्ज भी रिजा का लफ्ज पुरानी उर्दू में पाया जाता है, आम आजकल इस्तेमाल में नहीं है। तो हम उम्मीद रखते हैं, वनरजू, और हम उम्मीद रखते हैं। रहमतक, जी सिस्टर नबीला यामीन, वनरजू रहमतक। रहमतक वनख्फिदु, और सॉरी सर, रहमतक, हम तेरी रहमत तलब करते हैं। वनरजू रहमतक, और हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं। नरजू का लफ्ज है ना पहले, उसके बाद है जी जी रहमतक, ठीक है। जी। और नक्शा का जो लफ्ज है, हम उर्दू में कहते हैं खशियत, डर, डर तारी होता है ना, तो ये लफ्ज ठीक है। नक्शा। अब बताएं क्या होगा, वह नक्शा अजाबका। और हम डरते हैं अजाब का, तेरे अजाब से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हम डरते हैं, ये खशिया नक्शा उसी से बना है। तो ठीक हम है। डरते हैं अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना, इन्ना बेशक, बेशक, अजाबा अजाब का, का, तेरा तेरा अजाब, अजाब, बिलकुफार, कुफार से, मुलहिक। कफार से। मुलहिक उर्दू में थोड़ा किसी कहते हैं मेरा घर फलां चीज से मुलहिक है, उसके घर से मुलहिका है, मस्जिद से मुलहिका है, जुड़ा हुआ है साथ। काफिरों तो अल्लाह का काफिरों अजाब को किसके मिलने लिए जुड़ा वाला हुआ है। है? इन अजाब कुफारी का, मुल्क, बेशक तेरा अजाब काफिरों के लिए है, काफिरों से जुड़ा हुआ, काफिरों से तेरा मुल्का अजाब ये कुफारी है, काफिरों को मिलने वाला है। मिलने वाला है। ये भी ठीक है, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप सब ने खुद से ये भी कोशिश की। तो बस ये देखिए कि देखने में आपको लगता होगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब जब आपने कर लिया तो कितना मजा आया आपको। और आज जब आप नमाज इशा पढ़ें, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, बड़ी होलसम, इसमें आपने हम का सीगा बार बार इस्तेमाल किया, अल्लाह से हर चीज मांगी है। आज के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको बड़ा हम्बली दावे से कहता हूँ कि आपको एक अजब ही लुत्फ आएगा, और आपका दिल करेगा ये दुआ ही आप मांगते जाएं, और अल्लाह के हजूर खूब मोहब्बत और शौक से खड़े रहें। और वो जो तेजी तेजी से हम पढ़ते थे, आपका दिल ही नहीं करेगा इस दुआ को उस तेजी से पढ़ने का। तो इसके एक एक लफ्ज को ज़हन में रखते हुए अल्लाह से मांगिए, इंशाल्लाह। ये पूरी दुआ हमने कर ली, आप सब ने तर्जुमा भी कर लिया। तो इसके साथ ही चूंकि हमारा कोर्स अपने अख्ताम को पहुंच गया है, आपने देखा 50% से ज़्यादा अल्फाज हम तकरीबन देख चुके हैं। आज की क्लास का पहला हिस्सा आज पढ़ाया गया है, दूसरा हिस्सा जो ग्रामर का है वो इंशाल्लाह कल पढ़ाया जाएगा, फिर ये मुकम्मल हो जाएगा। आगे कोर्स 2 होगा, वो भी इसी तरह दिलचस्पी के साथ चलता है। जो लोग तो रिवाइज कर रहे हैं माशाल्लाह, वो हो सकता है बहुत से लोग आगे भी पढ़ रहे हों। तो QC2 के लिए खुद को तैयार भी कीजिए, और ताकि ये सिलसिला अब तमाम ज़िंदगी जो है वो जारी रहे। अल्लाह ने आपको मुंतहिब किया कुरान सीखने के लिए, इस इंतखाब को कभी नज़रअंदाज न करें। ये दुआ कहते हुए रब्बि ज़िदनी इल्मा, आगे बढ़ते रहिए। और आपको याद है जब मैंने पहली क्लास में आपको कोर्स के मकासद दिखाए थे, तो ये कहा था कि मैं आखिरी क्लास में आपको दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है।
تو ذرا دیکھتے جاتے ہیں اور چیٹ باکس میں بتائیے کہ کیا ہم یہ مقاصد حاصل کر سکے ہیں اور کس قدر حاصل کر سکے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے لائیو تو آپ کی گفتگو کل زیادہ سنیں گے. آج صرف مجھے چیٹ باکس میں بتائیں، کل آپ کے تاثرات بھی سنیں گے. تو سب سے پہلا مقصد تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں؟ اور رمضان میں چونکہ آپ روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ بہتر کنڈیشن میں ہیں یہ بات بتانے کے لیے. تو چیٹ باکس میں آپ جواب دیتے رہیے. الحمدللہ آپ میں سے زیادہ احباب میں دیکھ سکتا ہوں یس اور جی کہہ رہے ہیں. نماز سمجھ میں آ جائے، کیا اب ہمیں نماز پوری کی پوری سمجھ آتی ہے؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر اس میں ایک اور بڑے لیول پر پہنچیے، اللہ سے تعلق بھی قائم کیجیے کہ جب آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہوں، آپ سمجھ میں آتی ہے تو اب اور زیادہ اس طرف کہ رجوع اللہ ہو، اللہ سے تعلق اور مزید بہتر ہو. اب نمازوں میں ہماری توجہ اور کسی طرف نہ جائے، اور اس شوق سے کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، ہے نا. تو ویسے انسان آہستہ اور دھیما اور ڈر کے، آپ کا زندگی میں کوئی بڑا ہو نا. ایک دفعہ وہ ایک میں یہ کچھ کہانیاں میں سناتا رہتا ہوں، لوگوں کو بور کرتا ہوں. تو ایک بچہ ایسے ہی نماز مسجد میں میرے ساتھ ہی بالکل ساتھ تھا. اس نے اس قدر تیزی سے نماز پڑھی کہ مجھے الجھن ہوئی، اور میں سوچا آج کل بچوں کو کسی کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہرحال تو جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے صرف اتنا اس سے کہا، میں نے کہا بیٹے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا ہو یا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، پوچھا، کہنے لگا میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے کہا بیٹے آپ کا استاد یا آپ کو کوئی بڑا ہو اور آپ اس سے تیزی تیزی سے کہیں کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری بات آپ غور سے سنیے، اور وہ تو کیا ہوگا؟ تو بچہ بڑا عقل مند تھا، مجھے کہتا ہے جی میں بات سمجھ گیا ہوں، آئندہ ایسے نماز نہیں پڑھوں گا. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے سب سے پہلے مجھے کہ ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ کس سے گفتگو چل رہی ہے. اور اگلی بات کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری نمازیں مؤثر ہو گئیں، پہلے سے بہتر ہوئیں، اس میں خشوع ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے. ابھی آپ نے نقشہ کا لفظ پڑھا نا، نقشہ، خشوع، خضوع، شوق اور محبت ہے، اس میں آپ ڈوب گئے ہیں، چاہت ہے. تو ایسا ہونا چاہیے. امید ایسا ہوا ہے، نہیں ہوا تو مزید کوشش کریں ہم. اور قرآن کے ساتھ تعلق، تو اب مجھے آج کل میرے بچے یہ میری بیٹی جو ہے نا میرے والا قرآن اٹھا کے لے جاتی ہے. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں میرا قرآن ہو اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہوا ہے؟ اور قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہونے کا طریقہ یہ یاد رکھ لیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی بھی کہ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی اور ایسے ہی پڑھتے جا رہے تھے. تو میں تو ڈرتے ہوئے اس پہ نہیں کہتا، لیکن علماء اور اسکالر کہتے ہیں کہ یہ قرآن، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض پڑھنے والوں پر قرآن بھی جو ہے ناخوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے لعنت کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے. تو اب سمجھ کر پڑھنا میں آ گیا انشاءاللہ. اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ زندگی میں لایا جائے اس کو، ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آئے، تو پھر نیک اعمال کی ترغیب ملے. اور اگر قرآن، اصل میں قرآن کا مقصد کیا تھا کہ ایک ایسے خوبصورت معاشرے کی تکمیل ہو جس میں ایمان والوں کے اخلاق دنیا کے لیے مثالی ہوں اور یہ بہترین اخلاق کا نمونہ ہوں. تو آئیے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا اس پڑھنے میں، اس کورس نے میرے اخلاق میں تبدیلی کی ہے، یا مجھے ابھی بھی ویسے ہی غصہ چڑھتا ہے، ابھی بھی میں ویسے جھوٹ بول رہا ہوں، ابھی بھی میں اسی طرح کسی کا حق مارا ہوا ہے اور اس پر میرے اندر ضمیر کہتا بھی ہے اور اس کے باوجود میں اس طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں. کیا میں ابھی بھی بیک بائٹنگ کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ تو ان چیزوں پہ اب ہمیں جو اصل ایک سٹیپ ہے اس پر بھی، اور یہ یاد رکھیے. اور سب سے پہلے ہمارے نیک اعمال کے حقدار ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے والدین، ہماری بیوی، میرا ہسبینڈ،
یہ پھر میرے ساتھ ہمسائے اور پھر پوری امت کا ہر فرد، اس معاشرے کا ہر فرد اس کا حقدار ہے۔ تو ہمارے اعمال میں ہمیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملے، تو اگر لٹل چینج بھی ہے تو خوشخبری ہے۔ اب اس کو ہم نے بڑھانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہ وہ جو ہم نے بونس تھا عربی بول چال کے جملے، تو امید ہے وہ بھی کچھ ہم سیکھ سکے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں ما اسمو کا، تو امید ہے آپ سب جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے کہوں اسمع، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ سے کہا جائے کہ من ربو کا، تو آپ عربی میں جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں ما دینو کا، تو آپ عربی میں جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے کہوں افتح القرآن، تو آپ عربی میں جواب دے سکتے ہیں۔ اور اگر تو یہ ہمیں ایک بونس اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا۔ سو امید ہے کہ یہ جو کورس کے مقاصد تھے ہم انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، آگے پھیلانے، دوسروں تک پہنچانے، اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔